विसर नहीं दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ निरंकार सच्चे पातशाह जी गौड़ी माझ दे विच आपां नूं जो उपदेश दे रहे ने उस नूं आपां ग्रहण करिए, नाल अरदास करिए निरंकार दे चरनां दे विच। हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे प्रीतम, धन 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 गुरु नानक निरंकार सच्चे पातशाह जीओ, ये ज्ञान साडे हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। सतगुर रहमत करो, असीं भी इस संसार तो जीवन सफल करके सतगुर जी जाइए। करो कृपा जी। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने हुण राग गौड़ी दे विच माझ जिहड़ा जिद्दां कि फिर बेनती कर देवां, 9 गौड़ियां सतगुर सच्चे पातशाह ने उचारण कीतियां ने। राग माझ दे विच हुण धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते कृपा करदे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर सच्चे पातशाह ने इत्थे भी छोटा मंगल लाया है, जिहदे अर्थ आपां बेअंत वारी करके आए हाँ। सो आओ निरंकार की उपदेश दिंदे ने। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान। सतगुर कहते ने, हे अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु जी, तुसी मेरा इज्जत मान ते सत्कार मैनू देण वाले हो। और सतगुर सच्चे पातशाह जी संसार दे उत्ते भी आप कृपा करके अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ तुसी इज्जत मान दिंदे हो, ते निरंकार जी परलोक दे विच भी तुसी ही मान सत्कार देण वाले हो। जोर तुम्हारा सुख वसा, सच शब्द निशान। जिथे सतगुरु कहते ने जोर तुम्हारा, जोर तुम्हारे दा मतलब है जो आप जी दे वल्लों सानू ज्ञान बख्शिश होया सतगुर सच्चे पातशाह जी, उस ज्ञान नूं मैं हिरदे दे विच टिका के उस ज्ञान दे आसरे ते सहारे दे नाल इदू सतगुर सच्चे पातशाह जी शब्द दे नाल जुड़ के, शब्द नाल जुड़ के सतगुर सच्चे पातशाह जी आप दी कृपा नाल मेरे अंदर शब्द दा निशान प्रगट हो गया है। रहाओ सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया। सतगुर जी मैं बड़े संसार दे उन्हां जीवां दे जिहड़े भले बुरे दियां सारियां गल्लां जान लईआं हन, पर फिर भी मैं चुप कर गया सुन के उन्हां नूं। कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया। माया ने मैनू इस तरह मोह लिया सी इस संसार दे उत्ते सतगुर जी, मेरी सुरत ने कदी भी ज्ञान नूं पकड़िया नहीं सी। सो इस करके सतगुर सच्चे पातशाह जी ये माया दे मोह दे विच फस के सतगुर सच्चे पातशाह जी मैं आप जी नूं विसर गया सां। दे बुझारत सारता से अखी डिठड़िया। सारे वेद शास्त्रां ने सतगुर जी ये ज्ञान दित्तियां। सतगुरु परमात्मा नूं मिलण वास्ते सारियां रमज़ां भी सानू दित्तियां। महात्मावां ने भी सानू बहुत ज्ञान दिता सतगुर सच्चे पातशाह जी। पर ये गल्लां जिहड़ियां सन, ये गल्लां जिहड़ियां सन वो इस तरह सानू इशारे दिंदियां सन कि सारियां ने इत्थों मर जाना भाई, सारियां ने इत्थों मर जाना। इस करके सतगुर सच्चे पातशाह जी अखां वेखदियां वेखदियां ते ये देखिया कि सारे ही इत्थों मर गए। कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया। पर जिहड़ा मूर्ख है वो संसार दे उत्ते वो मूर्ख है, वो लोभी है जिन्हां ने महात्मा दे बचनां नूं सुनिया नहीं, तेरे प्यारिਆਂ दे बचनां नूं सुनिया नहीं। जे सुनिया ते उन्हां नूं अणसुणा कर दिता। एक सदों चौं क्या गणी सब इकत साध मुठी। सतगुर जी एक दो दी चार दी मैं की गिनती करा,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਲ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਨਾਏ ਰਸੀੜਾ ਕਾਂ ਵਿਰਲੀ ਜਾਏ ਉਠੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਲਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਵਾਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਜ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਵੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 2 ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋੜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਰਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 8 ਪਹਿਰਿਆ ਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਪੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ, ਸੁਹਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਣਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ। ਅਗਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ ਨੱਠੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਇਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਤੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਓ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰਿ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਉਹ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਰਾਮ ਉਸ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ਧਰਤੀ ਬਿੰਦ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਾਹਦੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗੀਐ ਜੀਵੀਐ ਭਵ ਜਲ ਪਈਐ ਪਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਹੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਾਸ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਉ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਥਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਥਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਫਿੱਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੈ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਲੇ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਾਧੀਐ ਉਦਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਵੋਗੇ। ਸਾਜਨ ਬੰਦ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਦੇ। ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੇ ਹੋ ਕਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੇ ਹੋ ਘਰ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਦਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧਨੋ ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੌਵੇਂ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਐਨਸ ਭਾਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਕ ਸੋਗ
हर एक सोग कहते कोई पाप दुख तकलीफ किसी तरह की, और हर एक कह दिंदा आनंद नूं। आनंद ते सोग भी इक्को बरोबर ही उहदे वास्ते हन। ते इस तरह रहे अतीता, और इन्हां तो भी वो अलग रहे। अतीता का मतलब उन्हां दा अलग रहे, उन्होंने ना हर किश हो सके जिहड़ी आनंद है, ते ना ही सोग उन्होंने किसी तरह ना उदासी दे सके। इन्हां तो वो अलग रहिंदे हन। ते तीन जग तत्त विछाना उसने इस संसार के सिद्धांत नूं निरंकार की कृपा दे नाल पहचान लिया। उस्तत निंदा दों त्यागै खोजै पद निर्वाणा। उन्हें जे उस्तत हुंदी उन्हां दी तां ओह कहंदे निरंकार ये आप जी की कृपा है, और ये उस्तत आप जी की हो रही, आप जी की बाणी बाणे की उस्तत हो रही, वडियाई हो रही। जे निंदा हो रही आ तो कहंदे बहुत चंगी गल है, क्योंकि असी हाई पापी संसार दे उत्ते, असी हाई निंदा दे लायक। इस करके उस्तत अकाल पुरख की निंदा साडी। इन्हां दोनों नूं वो त्याग दिंदे ने। त्यागदे किदां? जे तां उन्हां दी हो रही है स्वीकार करते हैं, जे वो दूसरिਆਂ की निंदा नहीं करते ते ना ही दूसरिਆਂ की वो वडियाई करते हैं। दोनों नूं त्याग के खोजते ने, वो ढूंढते ने पद निर्वाणा। पद कहते ने रास्ते नूं, उस रास्ते नूं टोलते ने जिहड़ा प्रीतम वाहिगुरु दे दर घर नूं जांदा है। जन नानक एहो खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। इत्थे निरंकार सच्चे पातशाह ने जिद्दां कोई छज लगा हुंदा ना, छज दा तुहानूं चेता होना, जिहदे विच माईयां दाणे पा के छट्टिया करदियां सन, ते उहदे विच जिहड़े साबत सूरत और जिहड़े बिल्कुल साफ सुथरे हुंदे सन, वो रह जांदे सी, कंकर शंकर सब डिग जांदे हुंदे सी। ते नानक महाराज सच्चे पातशाह ने, वो मेहरबान दयालु कृपालु ने, गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने अपने उत्ते निरंकार की जोत उन्हां दे अंदर वसी हुई है, और अपने ते कृपा करते ने। कहते भी ख्याल रखी, इहदे नालों कठिन मेहनत होर कोई नहीं। ये सब तो ज़्यादा मेहनत कठिन है। सो पर कोई विरला गुरमुख है संसार दे उत्ते जिहड़ा इस नूं जाण सकदा है। आपां जिस वे पिछली वारी गल करदे सी, हुण भी उहदा आपां नूं जवाब मिल गया भी सिमरन करना क्यों जरूरी है। पर मन जिहड़ा टिका दे विच नहीं आउंदा, बड़ा इधर उधर घुमदा रहिंदा। जिहड़े पदार्थां दे नाल जुड़िया होया हुंदा है, वो पदार्थ किसी काम नहीं आउंदे। संसार ते थोड़ा चिर वो दे देणगे आनंद ते सुख दे देणगे, पर कई वारी रोग भी बेअंत ला दिंदे ने। हुण ये देखना कि निरंकार ने तो सब तो पहले ये कह दिता भी जदों निर्गुण स्वरूप सतगुर सच्चे पातशाह दे असीं दर्शन नहीं कर सकते, साडा मन टिका दे विच नहीं आउंदा। ते टिका दे विच उदों आउणा जिन्ना चिकर इहदा नाम ना आपां जपिया। ते मालक ने पहले ही आपां नूं कह दिता भी आखणे औखा साचा नाम। हुण ये देखना भी साडी हालत क्यों, जां संसार दी हालात क्यों बनी है। ते वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने कहंदे ने, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरता। ये माया जित हर विसरे मोह भाव दूजा लाया। मोह भी लाता। कहते जिसले तू मात गर्भ तो बाहर आया, ये जिहड़ी माया सी उस वेले तेरे उत्ते आण के प्रबल हो गई, तगड़ी हो गई, तेनू इसने उदों बुझ लिया। तो जिहड़ी तेरी अंदर लिव लगी हुई सी, माता दे गर्भ दे विच जिहड़ी तेरी लिव लगी हुई सी, वो विछड़ गई तेरे कोलों। बस ये माया ने इस तरह के खेड करने शुरू कर दिते। हुण सोच के देखो भी किदां खेड हुंदे ने। एक बच्चा आ, जदों आपां कहंदे ना 5 साल के बच्चे तक परमात्मा का उहनूं पूरा ज्ञान हुंदा, पर वो बच्चा रोंदा कुरलाउंदा, वो चाहुंदा कि मैं वो समय नूं याद करां। ते माता तो होर कुछ समझ जाती है, संबंधी भी होर कुछ समझ जाते हैं भी पता नहीं भुखा होना, पता नहीं कोई प्यार चकीए, इनू कुछ खाण पीण जां इसनूं असीं बखरे बखरे खिडौणे दे दिंदे आ, पहला भाई खेड जा। वो खिडौणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ਉਹਦਾ चित्त अड़ जाता, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ पिछली याद सी हौली 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 जो माता ਦੇ गर्भ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिमरन ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹਦੇ सहारे ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਉਸਨੇ बड़ा भयानक समा कटिया, वो हौली 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 वो भुलदा जी गया। खिडौणे ही इस तरह के सी, खेडां ही इस तरह दी सन। इस करके कहते भी जड़ के कि लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। इस माया ने अपना रूप अपनी खेड वरताती, ते लिव छुटकी ते लिव तो छुट गई। ते नाल महाराज सच्चे पातशाह ने एक पहला भी ज्ञान दिता, कहते कि साची लिवे मिन दे नमाणी, दे नमाणी लिवे वाजो क्या करे बेचारिया।
ਪਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਵ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ 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 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਠਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਕੰਬਦਾ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਦਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣ ਜੂ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 21 ਜਨਮ, ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ 21 ਜਨਮਾਂ ਬਾਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। 7 ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੱਟੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਾ ਠਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਤੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਬਈ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਖੱਤੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚਰਵਾਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਲੋਪ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗਿਆ ਧੰਨਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋਗੇ 40 ਸਾਲ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਣਾ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ % ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੂ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਰਸਤਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਚੜੂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਊਗਾ, ਕੱਲ 4 ਫੁੱਟ ਚੜੂ ਉਤਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਨਮ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਬਸ ਆਓ ਪਹਾੜ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ 5 ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ 2 ਮਿੰਟ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਈਏ, 10 ਮਿੰਟ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਹ ਅੜ ਗਿਆ, ਅੜਬ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੜਬ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਛੈਂਟਾ, ਸੋਟੀ। ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਅੱਜ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਭਈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਏ ਤਿਆਗੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸੰਤੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਬਸ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾਰੇ ਨਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਅਤਰ ਫਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰੇ ਨਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੈ
ਕਰੋ। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु जी। निरंकार कहते ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਹਨਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਹਾਉ ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਵਿਦਿ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਇੰਨੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੱਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖਤਾ ਸੀ ਉਠਤਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਝੂਠੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਰਗ ਹਰਨ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉਠਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜਤਾ ਹੈ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਭਜਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਗਹਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਵਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਚਲ ਹੈ, ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਕਟ ਹੀ ਕਹਿ ਪੀਤਰ ਜਹ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਠਨ ਬਹੁਤ ਕਠੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰ ਲੀਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਕੁਛ ਨਾ ਵਸਾਈ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਗੁਨੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਆਸਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੋਂ ਸਭ ਵਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤੋ ਆਓ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਬਿੰਦ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਰਥਾ ਗੁਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਦ, ਹਰ ਸਰਣ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਆਵੋ। ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਦਾ, ਦੋਸਤ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ, ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਗੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਗੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੰਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਇਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਗੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਜ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਲਿਆ।
ਤੂੰ ਕਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਕਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਨ ਭਜਨ ਰਾਮ ਚਿਤ ਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੁਮ ਪਾਵੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਰਾਸਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਭੂਲਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਨ ਕਰ ਨਿਮਖ ਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਏ ਮਾਨਸ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ। ਸੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਥਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਨ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ, ਸੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਓ ਰੁਚ ਉਪਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਨ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਜਹ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਰਾਮ ਸਰਣ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਵੇਦ ਪੜਨ ਦਾ, ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਨ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ ਓ ਬਿਖਿਆਨ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਦੈਂਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੇ ਜੇ ਨਾਹਿਨ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ, ਇਹ ਸਭ ਤਿਉ ਕੰਚਨ ਅਰ ਪੈਸਾ। ਨਰਕ, ਸੁਰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਿਹੋ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਵੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸਮਝ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਫੁਨ ਤੈਸਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਬਰੋਬਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਫੁਨ ਤੈਸਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇਹ ਬਾਂਦੇ ਜਹ ਨਾਹਿਨ, ਤਹ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਗਿਆਨੀ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇਹ ਵਾਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰੋਬਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਹੋ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦ, ਇਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬਰੋਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਨਾ ਉਤਰਾਵੇ ਨਾ ਚੜਾਵ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੈ ਬੌਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਾਹਤੇ ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਨਸ ਔਦ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਪਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੌਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਹੌਲਾ ਜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤਨ ਤੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇ ਰੋਰੇ ਨਾਹਿਨ, ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਜਨਮ, ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਅੰਜਾਏ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀ। ਨਿਮਖ ਨਲੀਨ ਪਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ ਵਿਰਥਾ ਓਦ ਸਿਰਾਨੀ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਨਿਮਖ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਤੀਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਤੀਤ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਪਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਉਹ ਅਚੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ। ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਗਲ ਪੈ ਪੰਜਨ ਸਰਣ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਪਰ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਆਣ ਕੇ। ਰਹਾਉ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਹੀਏ ਮੋਹ ਤਰ ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਹੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ ਕਛੂ ਅਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਬਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਹੰਤਾ, ਮਮਤਾ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਹਰੀ ਡੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਰੀ ਚਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਿਆ ਬਣ ਜਾ, ਡੰਡੋਤ ਕਰ, ਬੰਧਨ ਕਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੇ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹਰੇ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।